کے بعد آپ براق پر سوار ہوئیے. میں نے تمہارے کندھے پر اپنا قدم رکھا ہے لیکن اے بیٹا قربانی سن, آج میں نے تیرے کندھے پر اپنا قدم رکھ دیا ہے لیکن چاہیے اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. یہ سارے ولیوں کو کے بارے میں رب فرما دیا ہے. اور ایسے تو قادر ذات ولی بہت سے آپ کو مل جائیں گے. ماں کے پیٹ سے بڑی بن کر پیدا ہونے والا ولی آپ کو بہت سے مل جائیں گے. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں آپ کو پتہ چلے گا. لیکن ایک ایسی فضیلت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے. آج میں آپ کو بتاتا چلوں منبر شریف ہے پاک کا. میرے غوث نے منبر پر کھڑے ہو کر یہ اعلان کیا ہے کہ قیامت تک آنے والے ولیوں کے گردن پر میرا قدم رہے گا. آپ پوچھیں کہ مولانا کیسی بات کر رہے ہو, یہ تم کیسے بتا رہے ہو؟ لیکن آؤ یہاں پہ ملاحظہ کرنا, میں آپ کو ایسے نہیں بتا رہا ہوں. آؤ آقا علیہ السلام کی زبانی ملاحظہ کریں. میرے آقا علیہ السلام نے حضور غوث پاک کی شان میں کیا ہی ارشاد فرمایا ہے. اور اپنے ذہن کو حاصل کرنا, ایک دم فریش موڈ ہو کر بیٹھنا. میرے آقا علیہ السلام کا وہ وقت آتا ہے جب میرے آقا معراج پر تشریف لے جاتے ہیں. یعنی وہ رات آتی ہے, وہ گھڑی آتی ہے, وہ پل آتا ہے جب آقا علیہ السلام کو معراج پر تشریف لے جانا ہے. میرے آقا اٹھے ہیں بستر سے, معراج پر جانے کی تیاریاں ہو رہی ہے. براق ایک طرف کھڑا ہے, میرے آقا تشریف لائے ہیں. ابھی میرے آقا علیہ السلام نے اپنا قدم بڑھایا تھا براق پر قدم رکھنے کے لیے. اتنے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی روح حاضر ہوتی ہے. حاضر ہونے کے بعد عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں. کہا ہاں بیٹا عبد القادر میں معراج پر تشریف لے جا رہا ہوں. میرے غوث نے کہا اے نانا جان سنیے, آج آپ معراج پر تشریف لے جا رہے ہیں, آپ براق پر سوار ہو رہے ہیں. لیکن ذرا سنیں, آپ ایسے براق پر سوار نہیں ہوں گے. جب کہ آپ براق پر سوار ہوں گے یہ آپ کے بیٹے کا کندھا حاضر ہے. آپ پہلے اپنا قدم میرے کندھے پر رکھیں گے, اس کے بعد براق پر سوار ہوں گے. میرے آقا علیہ السلام نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر اپنے قدم مبارک کو رکھا ہے. اور قدم مبارک کو رکھنے کے بعد براق پر سوار ہوتے ہیں. سوار ہونے کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے عبد القادر, آج میں معراج پر جا رہا ہوں, براق پر سوار ہونا چاہا, تو نے مجھے روک دیا کہ نانا جان میرے کندھے پر قدم رکھے. اس کے بعد آپ براق پر سوار ہوئیے. میں نے تمہارے کندھے پر اپنا قدم رکھا ہے لیکن اے بیٹا قربانی سن, آج میں نے تیرے کندھے پر اپنا قدم رکھ دیا ہے لیکن چاہیے اللہ قیامت تک آنے والے جتنے بھی ولی ہوں گے سب کے گردن پر تیرا قدم رہے گا. زندہ باد, کیا کہنا, واہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ہے. چاہے ان کے پہلے کے ولی ہوں, چاہے ان کے بعد کے ولی ہونے والے ہوں, سب کے کندھے پر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا قدم رہے گا. یہ شان, یہ مرتبہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے. مرتبہ, وہ شان, وہ عظمت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو ملی ہے. آئیے سنیں, ملاحظہ کریں, ایسی کرامتیں اللہ تبارک و تعالی نے میرے غوث کو عطا فرمائی ہے جو نبیوں کو معجزے کی شکل میں اللہ نے عطا کی ہے. اور وہی چیز حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو کرامت کی شکل میں حاصل
हासिल हुई है। आप पूछेंगे कैसे, तो आइए ज़हन को हासिल करें और मुलाहिज़ा करें। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है, वो कहीं पर तशरीफ ले जा रहे हैं। आपने क्या देखा है, दो शख्स हैं आपस में लड़ाई कर रहे हैं, आपस में वो झगड़ रहे हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें बुलाया और बुलाने के बाद ये कहा, ये बताओ आप क्यों झगड़ रहे हो, आप दोनों आपस में क्यों लड़ाई कर रहे हो। जो लोग लड़ाई कर रहे थे उसमें से एक ईसाई था, एक मुसलमान था, दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने झगड़े का सबब पूछा। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने लड़ाई का सबब पूछा और सबब जब पूछते हैं तो मालूम है एक शख्स उससे बोलने लगा, ऐ अब्दुल कादिर, ऐ मेरे गौस, आपको मालूम है ये जो ईसाई है ये क्या कह रहा है। कहा ये क्या कह रहा है, कहता है मेरे गौस मालूम है ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि हमारे ईसा अलैहिस्सलाम जो थे आपके नबी से आला थे, वो आपके नबी से अफसर थे। मेरे गौस ने फरमाया, ऐ ईसाई ये बता, तो आप अपने ईसा को सबसे बड़ा कह रहा है, आप अपने ईसा अलैहिस्सलाम को अज़मत में आला कह रहे हो हमारे नबी से। ये बताओ किस तरह तुम्हारे नबी हमारे नबी से आला है। कौन सी ऐसी अज़मत तुमको हासिल है, कौन सी ऐसी अज़मत तुम्हें मिल गई है जो हमारे नबी से आला तुम्हारे ईसा अलैहिस्सलाम हो गए हैं। तो वो शख्स ईसाई कहता है, ऐ अब्दुल कादिर सुनो, मालूम है अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसी क़ुव्वत बताती थी, ऐसी ताकत बताती थी। वो मालूम है क्या करते थे, वो मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, बस इतनी सी बात है। कहा हाँ यही बात है। कहा अच्छा ऐसी बात है तो तू ऐसे कब्र में ले चल। अगर तू कहेगा तू जिस कब्र से चाहेगा, ये अपने नाना का नवासा है, ये मदीने वाले का गुलाम है, ये पैगंबर इस्लाम का गुलाम है, ये नबी आखिर ज़मां का नवासा है। अगर तू कहेगा जिस कब्र से कहेगा, ये उनका गुलाम मुर्दे को ज़िंदा करके दिखाएगा। ईसाई बड़ा खुश हो गया। हुजूर गौसे पाक को ले जाके गया है एक कब्रिस्तान से और बड़ी ही पुराने नबी की तरफ इशारा किया है ईसाई ने। इशारा करने के बाद कहा है तुमको इस कब्र से मुर्दे को ज़िंदा करना है। कहा हाँ ठीक है, ज़िंदा कर दूंगा। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी निगाह हिदायत से देखा है और देखने के बाद वो फरमाते हैं, ऐ ईसाई सुन, ये जो कब्र में शख्स लेटा है मालूम है कौन है। कहा हमें नहीं मालूम है कौन है। मेरे गौस फरमाते हैं, ये जो कब्र में लेटा हुआ है ये ऐसा शख्स लेटा हुआ है जो दुनिया में रहकर गाने और बजाने का काम किया करता था। यानी इसका ये पेशा था, ये महफिलों में जाता था और गाता था, ये महफिलों में जाता था और बजाया करता था। अगर से तू कहे तो मैं इसको उसी हालत में उठा दूंगा जिस तरह ये दुनिया में गाता और बजाता था। ईसाई बड़ा खुश हुआ, तबस्सुम ज़ाहिर हुए उनकी होठों पे, बड़ा मुस्कुराने लगा। हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से वो कहने लगा, अरे हमने तो आपको बड़ा सीधा सा सवाल दिया था, आपने अपने सवाल को इतना उलझा दिया है। हमने सिर्फ आपसे कहा था कि आपको मुर्दा जिंदा करना है, लेकिन अब तो आप ये बात कर रहे हैं जिस तरह दुनिया में था उस तरह जगाना है, उस तरह उठाना है। मेरे दोस्त कहते हैं आज सही सुन रहा है, तू कहेगा तो मैं इसको काटते हुए उठाऊंगा, तू कहेगा तो मैं इसको बजाते हुए उठाऊंगा। मेरे ईसाई कहता है हाँ ठीक है, तुम मुझको इसको काटते हुए उठाओ। मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रब की बारगाह में हाथ को उठाया है और बारगाह खुदा बंदी में दुआ करते हैं, ऐ रब कदीर तुम्हारे महबूब का नवासा अब्दुल कादिर यहाँ पर दुआ कर रहा है, इस मुर्दे को तो जिंदा फरमा दे। मेरे गौस ने कहा है तुम बिस्मिल्लाह, ऐ मुर्दे से खड़ा हो जा और वो मुर्दा कब्र से काटने और बजाने की हालत में खड़ा हुआ है। अब मालूम है मेरे गौस फरमाते हैं, तू तो नबी की बात करता था, अरे छोटे कामों के लिए नबी की जरूरत नहीं पड़ती है, बल्कि ये अदना सा गुलाम जो बगदाद में रहता है इस छोटे काम के लिए उस
راضی ہے، نبی کی ضرورت نہیں ہے، جب ان کے قدم دیتے ہیں شاہد فرمانا کی جھولی محتاج جب یہ آیا ہے مختار زندہ باد کیا کہنا واہ واہ یہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان، ان کی عظمت